ولا يوصفون به. فانظر رحمك الله تفاوت ما بين من مضى ومن بقي. ثم اعلم انه قد غلب على اهل العلم الغرور والفتن، واستولى عليهم الاغواء والغفله، وتركوا العمل بالعلم، وصار العلم على ألسنتهم دون قلوبهم، وفي أقوالهم دون أفعالهم، فصار العلم بذلك حجة الله عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذلك هو العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا، واستعاذ صلوات الله عليه وسلامه من علم لا ينفع وقلب لا يخشى. فتبين بذلك انقسام العلم إلى نافع وغير نافع، وانقسام أهل العلم إلى منتفع به وغير منتفع، حتى إن العلم قد يكون من العلوم النافعة ولا ينتفع به صاحبه إذا كان يعمل على خلاف علمه، فيكون حاله كحال الإناء الكبير إذا جعل فيه الطعام الطيب خبثا. وقد قال بعض العلماء رحمه الله: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصل شجرة الحنظل، كلما ازدادت هي ازدادت مرارتها. وأراد بشجرة الحنظل شجرة الحدث. وعلى هذا فيكون كلما قل ري بالماء قلت مرارته، فيكون العالم السوء كلما قل علمه قلت فتنته وفساده ومضرته. ولا تستبعد هذا، فإن مثل بني آدم في طباعهم واختلافها مثل، والأشجار والأراضي في اختلاف طبعها وجواهرها. فإن من الأشجار والأراضين ما يحسن وينمو ويتيب بوصول الماء إليه وريه منه، ومنها ما يكون على الضد من ذلك، مثل الأشجار المرة وذوات الشوك، ومثل الأراضي السبخة والقيعان المعطلة التي لا يزيدها الماء إلا مرارة وشوكا وملوحة وفسادا. ومن عجائب ما ذكر أن مطر الربيع يقع في المواضع التي يكون فيها الدر والدر، قد تثغر له الأصداف أفواهها وتنطبق عليه، فيسير فيها بإذن الله تعالى درا ولؤلؤا، وتثغر له الأفاعي أفواهها فيكون فيها سما نافعا، وهو مطر واحد في حين واحد، فيختلف إلى هذه الغاية باختلاف مواضعه والمحال القابلة له. فلا تستبعد بعد هذا مصير العلم في الرجل السوء ضارا أو غير نافع، والعلم إنما هو عرض يقوم بغيره وآلة صالحة للصلاة والنفع إذا وقع عند أهل الصلاة والانتفاع، وبضد ذلك إذا وقع عند أهل الفساد والإضرار. ثم إن العلم الذي يكون عند العالم السوء ليس هو العلم الحقيقي الديني، بل هو صورته وقالبه، وهو على لسان وظاهره، ليس في قلبه ولا في بدنه شيء منه. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب. وفي كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله، وقال: إنما العلم الخشية. وفي بعض الآثار: العلم يقذف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، أي يرتحل معناه وحقيقته ونوره وبركته، ويبقى رسمه وصورته تقوم به الحجة على صاحبه. وللإمام الشافعي رحمه الله نظما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى
يشير بذلك إلى حقيقة العلم والوحي على مثل ما قررناه وبيناه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أخوف ما أخاف عليكم، أو قال على هذه الأمة: فاجر عليم اللسان. وقال علي رضي الله تعالى عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متحدث وجاهل متنسق، هذا ينفر الناس بتحدثه وهذا يضر الناس بتنسقه. انتهى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di malam yang ke-11 dari bulan suci Ramadan, kita dapat meneruskan kajian kitab At-Tadhkirah Al-Ammah atau Ad-Da'wah At-Tammah. Pembicaraan terkait dakwatul ulama, dakwah kepada para ulama, nasihat untuk para ahli ilmu. Wa qad talal kalam wa amtadda fi sya'ni hamalatil Qur'an. Sudah panjang lebar Imam Haddad bercerita tentang ahli Quran, bahwa di zaman dulu qurra ahli Quran mereka adalah ulama. Tidak dipanggil qurra kecuali alim, faham dengan apa yang dibaca dan mengamalkannya. Sedangkan di zaman kita qurra belum tentu alim. Pokoknya bisa baca, enak, qori, maka dipanggil qurra atau qori. Begitu jauhnya antara zaman dulu sama zaman sekarang. Standarisasinya. Ala kulli hal. Sekarang summa alam. Kemudian ketahuilah annahu qad ghalaba ala ahli ilmi al-ghurur wal fitan. Kadangkala ahli ilmu terjerumus dalam tipuan dan fitnah. Lalai tarakul amal bil ilmi. Kadang ahli ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Wasaral ilmu ala alsinatihim. Ilmu hanya ada di lisannya, duna kulubihim, tidak di hatinya. Ini penyakitnya ahli ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di hati, fadzalika huwal ilmun nafi', itu namanya ilmu yang manfaat. Wa ilmun 'alal lisan, dan ilmu yang ada di lisan. Wa dzalika hujjatullah 'ala ibni Adam. Maka itu akan menjadi hujjah, saksi buruk atas pelakunya nanti di depan Allah. Alim hati, alim lisan. Ada dua. Alim hati khusyuk, ridho, ikhlas, diamalkan ilmunya. Alim lisan cuma pinter ngomong,
hatinya kharab, rusak. Wal iyadzubillah. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta nas'aluka ilman nafi'ah. Doa witir tadi nas'aluka ilman nafi'ah. Dan Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung dari hati yang tidak wa min ainin la tadma', dari mata yang tidak pernah menangis. Nabi berlindung dari itu karena saking bahayanya. Nah, berarti fatabayyan bidzalikal kisamil ilmi ila nafi' wa ghairi nafi'. Berarti kita tahu malam ini bahwa ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak manfaat. Ahli ilmunya, ada yang ahli ilmu manfaat dengan ilmunya, ada yang ahli ilmu tidak manfaat dengan ilmunya. Safgaf. Coba dengarkan. Hatta innal ilma qad yakunu minal ulum nafi'ah. Kadang ilmunya ilmu manfaat, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama. Tapi la yantafi' bihi sahibuh. Pemiliknya tidak ambil manfaat dari ilmu agamanya itu. Karena tidak diamalkan. Dia mondok, dia belajar tafsir, dia belajar hadis. Tapi karena tidak diamalkan, akhirnya dia tidak dapat manfaat dari ilmu agama itu. Sama dengan ini katanya Imam Haddad. Misalnya ini ini gelas, isinya kotoran. Kotoran kucing, kotoran ayam, misalnya. Kemudian saya tuang susu. Susu sehat tidak? Madu. STMJ. Tak tuangkan di situ. Ada yang mau minum? Ada yang mau STMJ? Yang sebelumnya ada kotoran kucing, kotoran ayam, kemudian ditambahi susu, ditambahi madu. Ada yang mau diminum? Kenapa? Susu dan susu yang tadinya, susu dan madu yang tadinya minuman sehat, menjadi kotor, jijik, karena tempatnya yang masuk ilmu Quran di hatinya, ilmu hadis, ilmu akhlak. Tapi hatinya kotor, penuh dengan cinta dunia, gila hormat, gila pangkat. Ingin dipuji, dengki, hasut. Akhirnya ilmu yang jernih itu jadi kotor di tempat yang kotor. Khabbathahu, ngerusak. Tempatnya jelek, khabith. Akhirnya yang masuk juga kotor. Hafal Quran mungkin, hafal hadis mungkin. Tapi hatinya kotor, masuk ke hati yang kotor. Akhirnya nanti Quran dan hadisnya dijual untuk kepentingan dunianya. Sebagian ulama berkata, ziyadatul ilmi fir rajuli su', tambahan ilmu di laki-laki yang jelek, ka ziyadatil ma' fi asli syajaratil handol. Sama dengan tambahannya air di pohon handol. Handol ini kayak makanan kuk kecil-kecil di Arab sana. Kalau kebanyakan air, pohon handol ini akan bertambah kecut. Kullama izdadat riyan izdadat mirara. Dia tidak butuh air banyak.
Kebanyakan air jadi kecut. Orang alim yang jelek, kulama qalla ilmuhu, sama dengan pohon tadi. Kebanyakan disiram air, wah, gagal panen, kecut jadinya. Orang yang jelek hatinya, kebanyakan diisi ilmu agama, waduh, tambah kecut, tambah bahaya, tambah dibuat untuk merusak umat. Sedikit ilmu yang didapat, sedikit juga potensi untuk merusak. Kan ada tanaman itu yang tidak butuh air banyak. Kayak apa? Kayak apa? Hah? Hak? Apa itu? Kayak itu bako. Apa? Bekoh. Tahu bekoh? Itu di Madura itu kalau musim kemarau bako semuanya. Tembakau. Tidak butuh air banyak. Butuh kering. Justru kalau kena hujan, rusak, gagal panen. Puluhan, ratusan juta gagal. Kata ulama perumpamaannya begitu. Kalau orang orang jelek, punya hati jelek, kebanyakan masuk ilmu, malah tambah ngerusak. Potensi ngerusaknya malah besar. Bisa baca kitab, karangan kitabnya ratusan, tapi masuk ke hati yang busuk. Hasut sama orang, dengki sama orang. Akhirnya lihat tuh, ngerusaknya buat fitnah se-Indonesia, sedunia. Tidak ada yang bisa wa in aftal muftun. Tidak ada yang bisa membatalkan atau apa, tak tahulah. Semakin diisi ilmu banyak, salah tempat, waduh semakin ngerusak itu. Semakin ngerusak. Semakin dikit ilmunya, semakin sedikit potensi ngerusaknya. Bahaya, Suf. Lebih bahaya. Berapa orang tuh terprovokasi. Berapa orang, Suf, terjangkit penyakit benci, suudon, hasut sama hamba Allah yang lainnya. Gara-gara provokasinya. Bahkan dengan ilmunya diolah seakan-akan berdalih bela yang benar. Dengan ilmunya, dengan hadisnya, dengan Qur'annya diolah seolah-olah dia berdalih fisabilillah. Sampai ada pasukannya itu fisabilillah. Bukan, tidak mungkin ngasih nama fisabilis seton, tidak mungkin, tidak payu. Namanya apa? Fisabilillah. Mana kebaik fisabili Fir'aun gitu, tidak payu. Akhirnya ilmunya membutakan hati banyak orang. Ngajari orang benci sama orang lain. Karena tidak cocok sama satu oknum, dua oknum, digeneralisir. Semua. Ini bahaya. Melebihi ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya apa yang terjadi? Ibarat bola panas dilempar aglundung. Ketemu sama yang punya panas gabung, bolanya tambah besar. Ketemu lagi yang punya problem sama orang yang dimaksud gabung, tambah besar bolanya. Bola panas itu berkeliling. Wal iyadzubillah. Untung kita punya guru yang bimbing kita menjawab orang-orang yang seperti ini. Setelah dikasih hujah, bayan yang jelas, dengan hujah ilmiah, sudah dipapar, sudah diundang. Setelah itu, cukup dijawab dengan doa. Karena kalau dijawab dengan komentar, tambah viral, tambah rame, tambah kemana-mana, tidak mari-mari.
Lisannya orang pembenci tidak mari-mari. Jalan Jember Tanggul saya bisa diukur. Lisannya pembenci tidak bisa diukur. 30 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, gak mari-mari. Lisannya para penghasut tidak bisa diukur. Setan aja angkat tangan. Katanya setan, kalau gitu kamu wahai hasud, syarrun minni wa min Fir'aun. Lebih jahat dari aku dan lebih jahat dari Fir'aun. Kata setan, angkat tangan pada orang yang sudah hasud. Jadi, hati-hati. Ya. Ilmu yang bersih harus masuk ke hati yang bersih. Makanya di majelis ini, di pondok ini, sebelum subuh, dzikiran. Setelah subuh, dzikiran. Sebelum duhur, setelah asar, dzikir terus. Dibersihin hati ini. Biar masuknya ilmu. Tidak pas nulis, nyatet tok, tidak banyak dzikir. Bersihin wadahnya itu biar tidak kotor. Jangan sampai benci, jangan sampai hasut, jangan sampai dengki. Jangan sampai ghil. Jangan sampai cinta dunia, jangan. Bersih. Karena yang akan masuk nanti ilmu yang bersih, yang jernih. Sofgan. Ya, setiap dzikir niatkan untuk bersihin hati supaya ilmu masuk ke hati yang bersih. Kalau hati bersih, tempatnya bersih, dimasukin susu, dimasukin madu, enak seger. Menyehatkan itu. Oke. Ya. Wa min ajaib ma dzukir anna matar rabi yaqa fil mawadi' alladhi yakunu fiha dur wal lu'lu' fataghfir lahu al asdaf afwahuha wa tantabiq alaih fa yasiru fiha bi idznillah ta'ala durran wa lu'lu'a wa taghfir lahu al afa'i afwahuha fa yakunu fiha summan nafi'a wa huwa matrun wahid fihi wahid fa yakhtalif ila hadhihi al ghayah bi ikhtilaf mawadi'i wal muhal qabil. Hujan yang turun ini kadang membasahi tanah yang keras, meresap ke air, ke tanah, nyentuh ke tanah yang ribuan tahun, sampai menjadi permata, menjadi emas, karena berkat campuran air. Hujan yang sama kadang nyentuh ke pohon atau barang yang kalau kesentuh air jadi racun. Ya kan? Air yang sama, jernih, seger, tapi tergantung nyentuh ke siapa ini. Bisa jadi tumbuhan, akhirnya jadi padi, jadi dimakan, jadi permata, jadi perhiasan, jadi emas, jadi batu-batu mutiara, jadi bulu macan. Kena campuran antara air dan kadang nyentuh ke sebuah pepohonan atau tempat yang kesentuh air itu jadi racun, jadi unsur-unsur yang mematikan, membahayakan. Begitu juga ilmu. Sama-sama segernya, sama-sama bersihnya. Masuk ke hatinya Habib Soleh Tanggul, jadi walinya Allah. Nah, masuk ke Habib Umar bin Hafid, jadi dai. Berapa orang tobat di tangan beliau, berapa manfaat nyebar pewaris Nabi. Tapi masuk ke hati yang busuk, wal'iyadzubillah, kerjaannya caci maki tiap hari. Tidak enak kalau tidak ngomongin, melaknat, lisannya kotor, memecah belah umat. Sama-sama qala Allah Ta'ala. Sama-sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Quran, sama-sama hadis yang dibaca. Tapi jatuhnya kemana? Berarti Habib, kita butuh untuk membersihkan hati tempat ilmu yang kita punya agar masuknya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Safgaf. La ilaha illallah. Semoga Allah bersihkan hati kita.
Dan Allah pantaskan untuk didiami ilmu yang bermanfaat. Fala tastab'id ba'da hadzal masir al-'ilm fi rajul su' daran aw ghair rafi' wal ilmu inma huwa 'ardun yakumu bi ghairihi wa alat salih lis-salah wa nafs. Ilmu kayak air hujan tadi, tergantung mengalir kemana. Thumma innal ilm alladhi yakunu 'inda al-'alim as-su' laysa huwa al-'ilm haqiqi. Ilmu kalau sudah nyentuh ke orang yang jelek tadi, yang busuk tadi, itu bukan ilmu yang sebenarnya. Bal huwa surah. Itu casingnya ilmu. Kalau ilmunya masuk ke hati yang kotor, yang jelek tadi, itu bukan ilmu yang sebenarnya. Yang pintar debat, pintar caci maki, pintar mecah belah umat, isinya caci maki, isinya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan ilmu, itu surah saja, casing saja, dohir saja, potongan saja. Karena kata Imam Malik, hakikat ilmu, laisal ilm bi kathratir riwayah wa innamal ilm nurun yakdifullah ta'ala fil qalb. Dengarkan ini, Imam Malik bilang, ilmu bukan banyak riwayat, pinter ceramah, pinter rawi, berkata fulan, berkata sahabat ini, berkata ulama ini, pinter kathratir riwayah, hafal dia. Ilmu bukan seperti itu. Wa innamal ilmu itu nurun, cahaya anak-anak. Ilmu itu cahaya, bukan rapotmu, bukan pangkatmu, titelmu. Cahaya yang Allah campakkan di hati hambanya. Kata Ibnu Mas'ud, innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Bukan pintar-pintar ngomong. Sama dulu Habib ngasih contoh ke kalian. Ya, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu illa irtahal. Ilmu itu datangnya dengan amal. Hembusannya dengan amal. Kalau diambil, diamalkan. Wabiha wa ni'mah. Tapi kalau tidak diamalkan, irtahal. Yartahil, pergi maknahu wa hakikatuhu. Hakikatnya pergi, maknanya pergi. Cahayanya pergi, barokahnya pergi. Yang tersisa cuma casingnya, gambarnya. Kalau tidak diamalkan. Kata Habib dulu yang ngasih contoh. Misalnya mau ke Surabaya. Di Sherlock. Sherlock, Cak? Di Sherlock. Dilihat dari tanggul sama kamu. Oh, kamu dapat ilmu dah. Kalau mau ke Surabaya, ngelewati Jatiroto, ngelewati Lumajang, ngelewati Probolinggo, ngelewati Pasuruan, ngelewati Bangil, Sidoarjo, Surabaya. Ilmunya sudah dapat. Sherlocknya sudah dapat. Tapi kamu tidak berangkat. Cuma didelok itu peta ini. Didelok. Dari pagi sampai sore kamu lihat itu toh. Nyampe kira-kira. Sampai mati HP ini. Tidak nyampe. Didelok itu. Hitung siji. Lumajang, Probolinggo. Sampai sore. 2 hari 2 malam sampai ngulang-ngulang Probolinggo, Pasuruan. Sampai apal dari ada ke Budi gak ada. Tapi tidak berangkat, tidak diamalkan, tidak nyampe. Mondok 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun pun bisa. Tapi tidak diamalkan. Cuma diwoco, dihafal, ujian 1 soheh. Tidak diamalkan. Ya tidak nyampe. Hatta 100 tahun kamu mondok. Terus gimana, Beb? Amalkan. Jalani. Oh, tanggul lewat Jatiroto. Oh, ya ini Jatiroto. Terus Lumajang. Terus Probolinggo. Terus jalani. Oh, ini Pasuruan. Oh, ini Sidoarjo. Oh, Surabaya. Ketok Surabaya. Nyampe. Ilmu gitu. Kalau cuma diapal,
Kalau cuma ditulis tapi tidak diamalkan, tidak nyampe hatta berapa tahun. Diamalkan, keluar masuk masjid, diamalkan doanya. Yang haram ditinggal, yang halal diamalkan, tata krama sama orang tua, akhlak lil banin, akhlak lil banat, akhlak sama guru, akhlak sama saudara, hormat ke yang tua, sayang kepada yang muda, sholat tepat waktu, sholat berjamaah, itu ilmu kan? Amalkan biar nyampe, bukan di pondok tok ngamalkannya takut di absen. Pulang nanti ini tarawih diamalkan. Berjamaah witir tidak ditinggal. Siwak selalu dipakai. Mana siwaknya Habib? Udah ada dah. Muhammad. Jadi diamalkan, ini bukan peraturan pondok. Pondok cuma giring biar jadi kebiasaan. Bawa sampai mati. Pulang ke rumah, warnai rumahmu dengan pondokmu supaya dibawa pulang al-mawaris ini. Bapak ngikut kamu. Oh, anakku Beb tepat waktu sholatnya Beb. Quran dibaca Beb. Masya Allah, tidak ngelama Beb. Tidak ngangkat suara Beb. Diamalkan ilmunya. Itu buah dari ilmu. Masyarakat itu tidak nanya, di raportmu itu piro kan? Masyarakat tuh ngelihat, kulanun, assalamualaikum. Kalau ada orang Hasim, alhamdulillah, yarhamukallah, diamalkan. Yahdini yahdikumullah, wa yuslih balakum. Pelajaran azkar subuh ini. Diamalkan. Hasim. Oh, innahu mazkum, pilek wong iki. Diamalkan, Rasulullah gitu dulu. Kan gitu hadisnya kan. Diamalkan, jangan tidak diamalkan. Biar kamu nyampe. Ya. Nulis ini cuma wasilah. Ya, sarana untuk kita nyampe kepada tujuan yang sebenarnya. Yang haram dijauhi, tidak boleh. Pergaulan bebas hindari, rokok dihindari. Narkoba dihindari. Jangan di pondok tidak ngerokok. Prei liburan nyampe rumah ketemu koncone. Waduh, kumat jadi Fir'aun lagi. Ngerokok ketemu temannya malam-malam. Wes, eman, bawa sampai mati. Rambut dipotong berandalan, wes, dak pulang, dak sholat subuh, dak tarawih. Mau jadi apa dak diamalkan ilmu? Ya, nanti jadi hujjah. Ya, jadi saksi buruk di akhirat. Na'udzubillahi min. Kata Imam Syafi'i, syaqautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku mengadu kepada guruku Syekh Waqi', jeleknya hafalanku. Ngapal dak palapal, awal-awalnya gitu Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku menuntun aku agar ninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan guruku memberi kabar kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ilmu itu bukan gaya-gayaan. Ilmu itu bukan sorban bertingkat. Ilmu itu bukan pakaian yang takwa. Ilmu itu bukan gaya-gayaan, tapi ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda li'asi, tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Tidak dapat. Ya. Tidak dapat cahaya Allah. Dia mungkin hafal. Hafal alfiyah dia, hafal zubat dia. Hafal yakut nafis dia. Mungkin dia hafal. Tidak heran, tidak ketun. Wong HP aja bisa hafal. Tapi apakah cahaya ilmu dia dapat? Apakah ilmunya membawa dia tawadhu? Membawa dia lebih takwa? Itu dia pertanyaannya. Mungkin hafal. Orang Cina, orang Eropa banyak itu yang non muslim hafal Quran, hafal. Tapi periksa apakah cahayanya sudah kau dapat?
Apakah membuat kamu tambah nunduk, tambah berakhlak, tambah berbudi pengerti, membuat kamu tambah takwa kepada Allah, tambah khusyuk? Man isdada ilman walam yasdad hudan, lam yasdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, petunjuk, takwa, akhlak, maka aslinya tidak ada tambahan untuk orang ini kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Sayyidina Umar berkata, akhwaf ma akhaf alaikum atau qala ala hadhil ummah. Yang paling aku takuti atas kalian adalah pada umat ini fajirun alimul lisan. Orangnya orang fajir, orang meler, orang nakal, hatinya busuk tapi lisannya pinter, alim. Kalau suruh udah megang mic, enak. Tapi hatinya busuk. Mengharap dari omongannya adalah dunia, mengharap dari omongannya adalah perpecahan sesama. Kata Imam Ali, qasama dhahri, patah punggungku. Rajulan, dua orang, alimun mutahattik. Orang alim tapi ngawur. Mutahattik itu ngawur. Aduh. Asal ngomong aja, yang kalau ada faedah, ngomong dia. Kalau tidak ada faedah, gak ada ngomong. Ngawur, ngerusak ke umat. Wajahilun mutanassik. Bodoh, mutanassik. Beribadah. Beribadah yang gak pakai ilmu. Hada yunafirun nas bitahattukihi. Yang orang alim tadi, yang ngawur itu, bisa membuat orang tambah lari dengan sembrononya, dengan ngawurnya. Malah orang tidak suka sama Islam gara-gara dia. Malah benci sama Islam gara-gara ngawurnya. Alim dia, salah menyampaikan Islam. Wahada yaghurrun nas bitanassukihi. Sedangkan orang bodoh yang beribadah itu, dia menipu manusia dengan ibadahnya. Na'udzubillahi min. Sama-sama bahaya ini. Makanya ya aulad, minta sama Allah agar kita semua ini dikasih ilmu yang bermanfaat. Dilindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Dilindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Dikasih hati yang bersih, yang pantas untuk menerima ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cahaya zikir yang kalian baca selama di Al-Mawaris, khusyuk ataupun tidak khusyuk, pernah lewat di lisan kalian, semoga sedikit banyak ngalir ke hati kalian. Allah tahu kekurangan kita semua saat zikir, ada yang tidur, ada yang ngantuk, tapi kalian istiqomah. Tetap baca qiyamul lail, zikir, semuanya yang kalian baca selama setahun di sini, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Semua akan dibayar sesuai dengan yang kalian lakukan. Ya, jangan kecil hati, kita berharap semua itu singgah ke hati kita. Asrar wal anwar, rahasia dan cahaya-cahaya zikirnya singgah ke hati kita semua. Sehingga kita kalau pulang nanti, semoga semua ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Sehingga menjadi qurrata ayun, penyejuk mata untuk orang tua, manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua sejuk, dingin, tenang, senang, bahagia, terangkat derajatnya dengan manfaat ilmu kita dan budi pengerti akhlak baik kita. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.